16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਰਾਣੀਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਈਜੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਆਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਆਈਜੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? देखो जी वो वारदात सी 16 तरीक की सी और साड़ी बहुत जी असी टीमां बना के साडे ऑफिसर्स ने दिन रात मेहनत करके असी 4 दिनों के ही जोड़े है ये दोवें मुलजम अरेस्ट कर लिया। एक का नाम जोड़ा लालजीत हैगा वो कथू नंगल एरिए का रहने वाला जिसकी उम्र 45-46 साल है और दूजा जोड़ा गगन है वो इत्थों के मजीठा रोड अमृतसर का जिसकी 25-26 साल उम्र है। दोवां नूं अरेस्ट कर लिया और उस दिन वारदात वाले मौके जिहड़े उन्होंने नाल वैपन लैके आंदा सी 32 बोर जिहड़ा कि लाइसेंसी सीगा वो भी रिकवर कर लिया और जिहड़ी लुੱਟ वाली अमाउंट सी 22 लाख समथिंग 100% वो भी उन्होंने कोलों रिकवर कर ली है। और उदन उन्होंने उस दिन वारदात करने वाले स्कूटी ते आए सी, पहला वो स्कूटी भी कर ली, फिर उन्होंने अपना ताकि पुलिस उन्होंने पिछा ना करे उन्होंने अपनी जिहड़ी है वो जिहड़ा वाहीकल रस्ते दे विच कोई 15-20 किलोमीटर बाद उन्होंने एक होर वाहीकल बदल ली जिहड़ी कि उन्हों दी शेवले क्रूज सीगी, असी वो भी रिकवर कर ली। उन्होंने जिहड़े उस दिन कपड़े पाए सी वो भी विचकार जाके बदल ले, वो भी रिकवर जिहड़ी गड्डी चों असी कर ले और उन्हों दा जो भी सीगा तां वो असी एक लॉजिकल जिहड़ा है वो इन्वेस्टिगेशन नूं असी एक कीता है जिहड़ा कि 4 दिन दे विच मुलजम भी फड़े गए, रिकवरी भी हो गई, वैपन भी रिकवर हो गए और उन्होंने वरत्या होया जिहड़ा वाहीकल सीगे दोवें वाहीकल्स भी हो गए और जिहड़े उस दिन कपड़े पाए हुए सी शूज़ पाए हुए सी ईवन वो भी असीं रिकवर कर लए। सर, इन्हां दे विचों जिन्नी तुसीं जानकारी दित्ती कोई सवाल निकलदे ने। सब तो पहलां जिहड़े वैपन सी ये लाइसेंसी सी, ये किन्हां दे सीगे और किस किस दे नाम दे सीगे जी? देखो ये 2 वैपन सी, दोवें लाइसेंसी सीगे। एक तां जिहड़ा मुलजम है गगन उहदा अपना ही सीगा और दूसरे दा जिहड़ा सीगा लाल जी दा उहदे मदर दे नां ते सीगा या उहदे फैमिली दे किसी नां दे उत्ते सीगे दोवें ही लाइसेंस। इन्हां दे खिलाफ सर जिन्हां दे नाम दे लाइसेंस सी इन्हां दे खिलाफ जे उहदे फादर जां कोई कार्रवाई कानूनी हो सकदी? वो देखो वो जो कानून के मुताबिक तुहाडा लाइसेंस दा जिहड़ा वैपन तुहाडे कोल होना चाहिए, जे तुसीं किसी नूं देंदे हो ते कानूनन जुर्म है। असीं जो कानून के मुताबिक जो उहदा होएगा डेफिनेटली करांगे। ये सर दोवें काम की करदे सीगे और कदों दा आपस विच संपर्क सीगा गगन दा ते लालजीत दा और की पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है सीगा इन्हां दा? जिहड़ा लालजीत है ये तां एक जिमीदारा परिवार नूं बिलोंग करदा और जिहड़ा गगन है ये भी कोई मतलब इन्हां दे जिहड़ा परिवार है कोई जॉब वगैरह करने वाले हैगे ने और क्रिमिनल रिकॉर्ड दोवां दे कोई नहीं हाले तक साडे सामने नहीं आया, बाकी अगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बट ये दोवें ही आपस दे एक दूजे नूं जानकार सीगे और वो जिहड़ी छेती महीर बनने वाली जिहड़ी लालसा है उस लालसा दे विच आके इन्हां ने एक वड्डा जिहड़ा है बैंक डकैती वाला अंजाम दिता और आपां 4 दिनां च ही इन्हां नूं पकड़ के एक वड्डी कामयाबी होई। सर, जिहड़े इन्हां ने अमाउंट कीती इन्हां ने चोरी डकैती जिहड़ी कीती इन्हां ने किस वरतने क्यों सी, कित्थे वरतने सी, की इन्हां दी मंशा सीगी, इन्ने पैसे दा करना की है जी? चंगा सवाल है। इन्होंने दोवां ने नाल दे नाल ही वंड भी लै सीगे और वंड के भी असीं वो दोवां तो ही रिकवर अलग अलग कीता। सो बेसिकली करना तो हले इन्हों ने सोचा ही होना लेकिन वो उस वरतन तो पहले ही पहला रिकवर हो गए। चंगी गल है कि बहुत छेती हो गया, रुपया भी नहीं सी खर्चा ना 1 रुपया भी नहीं सी खर्चा, 100% रिकवर हो गया। सर, दोवां नूं गिरफ्तार कित्थों कीता जे दस पाओ? तुसीं 35 किलोमीटर का जिक्र कीता, मतलब इत्थों ब्यास दरिया तो उरले पासे बटाला जां तरनताਰਨ किते भी हो सकदे ते की उत्थे ਠਾਰ ਸੀ इन्हां दी कोई? नहीं इदां हुंदा कि जदों अलग अलग जगह ते जांदे ने पर असीं उन्हां दा सारा पिछा पुछा करके उन्हां दोवां नूं अपना उस पॉइंट तो रिकवर कर दोवां नूं इक्को जगह तो गिरफ्तार कीता, अलग अलग उन्हां नूं कीता। सर, ये जिहड़ी बैंक सीगी इस नूं क्यों चुनिया? एक ते उत्थे तुसीं भी उदों ਉਹਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੈਸ਼ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਫਲੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ। ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਰੈਕੀ ਰੁਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ उस दिन वारदात की कि उत्थे गार नहीं सीगा। ये है कि साडी जिहड़ियां टीमां ने
ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਰ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਡਕੈਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਦੇ ਜੇ, 2-4 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਹੂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੀਟ ਇੰਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਜਰਸ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਚਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਈਅਰਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਮਈਅਰਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਇਹ ਫੜੇ ਦੋਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ CC ਕਲਾਸ 1 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਭਗ 40 ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 1 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰੱਗ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਫੜਿਆ, ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕੋ ਤੇ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ 305 ਨੰਬਰ FIR ਸਾਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੋਈ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਸੀਗਾ ਮਨੋਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ, ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 100% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 100% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ 87 913 81 830।